In a complex, chaotic and competitive business world, business is nothing short of a war. But if you dare to battle, we care to make you battle ready. Welcome to the discussion of the latest trends in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Bisnomics. හෙට දින ව්‍යාපාර ලෝකයේ අභියෝග ජය ගැනීමට අද දින පන්නරය Bisnomics සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තය ගැන කතා කරනකොට මේ දවස්වල බොහෝ හේතු හින්දා අපි හැමදෙනාම ඒ ගැන කතා වෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවද මේ පොල් කර්මාන්තය තුලින් ලංකාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් ආර්ථික කර්තව්‍යයක් සිදු වෙන බව. එනම් අපනයන පැත්තෙන් ඒ වගේම අපගේ පරිභෝජනයේ පැත්තෙන් ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් භාවිතා වන මේ කර්මාන්තය අද මොන වගේ බාධක වලටද ලක් වෙලා තියෙන්නේ ඒවා ජය ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන ඉදිරි ගමන කුමක්ද මෙයයි අද අපි Bisnomics තුලින් සාකච්ඡා කරන්නේ. When one thinks of the coconut industry, yes, it is indeed spoken quite heavily these days on media due to many reasons, but let's look at this from an industry perspective. What are the challenges and how can we enhance the contribution of this industry to our economy? In Sanskrit, we call it kalparuksha, or in other words, kapruka, because of the myriad, the plethora of benefits that this tree, this miraculous tree, can actually bring to our nation. Now, what is the current state of this today and how can we strengthen the journey of this coconut industry? That is our focus today from Bisnomics. And joining me, we have Mr. Jayantha Samarakon, who is the president of the Sri Lanka Coconut Growers Association. Mr. Jayantha, welcome to Bisnomics. Thank you, Daniel. Mr. Jayantha, let's get straight away into the numbers. Now, we speak of, when you think of a tree of the country and the agriculture aspect, we tend to think a lot about the tea industry, and we have spoken about that earlier as well. But in terms of the beautification of the country and also lesser known, but in terms of economic contribution, the coconut industry does not come too far behind. Now, in your view, what is the contribution from the coconut industry to our Sri Lankan economy? Please do share some facts with us in terms of the output, the value, export. The stage is all yours. Yeah, it's when it comes to agriculture export, coconut doesn't come that far. It's number 2 actually. It's just next to the tea industry. So it's the second largest agriculture export. And what I would like to do is I'd like to give you a little bit of the coconut, how it's look in the worldwide. Please. So in the world there are about 90 countries cultivate coconut, and that 90 countries has about 30 million acres of land allocated for coconut, and the world produces about 61 billion coconut, and then 61 billion a year. Wow. Right. So that's the world production of coconut. Now where we stand is that we are the 4th largest grower of coconut, and we have only 1.1 million acres, and we produce 3.1 million or 3.1 billion coconut a year. And that's what we produced last 3.1 billion per year. Per year, okay. Coconut. That's what we produced last year. And so if you look at the land area wise, so Sri Lanka has about 3.6% of the world coconut land, but still we are number 4 in the coconut cultivation. And ahead of us we have the Philippines, Indonesia, and also India, and then Sri Lanka is the 4th one. But these countries also consume a lot of their own coconut, isn't yes, it? Yes, I would say like India consumes more than 90% of their production. Right. And I think the India can consume even 100% of their production, but I believe they have allocated certain amount for export. In Sri Lanka, we consume almost 80% of our production, and we also only export about 20% of our production. So correct me if I'm wrong, we, in terms of tea, we export a good 90-95% of it, and we earn about $1.2 billion, versus it's, with coconut we export only 20% of it, and we still earn about $600 million from that. Correct, yes. If you take last year, that's 2019, we had a production of about 3.1 billion coconut, and out of that we have consumed 1,850 million. That's 1.8 billion as we call curry nut or for the local consumption. Then about 300 million has gone for the coconut oil production,
and 700 million has gone for the coconut processing industry. Now, out of this coconut processing industry also we consume like coconut milk, coconut cream, sometimes coconut powder, the little bit of DC also we consume. So if you take the last year, out of 3,100 million or 3.1 billion, we have used only 700 million coconut equivalent for the export. Okay. And that has brought us $600 million. So I need to correct it now. In the coconut industry, we have two sectors. It's a kernel sector and the non-kernel sector. මම ඔන්නෝකට තමයි අතර මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය එන්න කැමති ජයන්ත මහත්තයා. නෝ අපි ගත්තොත් දැන් මේකට කප්රුක කියන්නේ නිකන් නෙමෙයිනේ. මොකද අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් ඉගෙන ගත්තා මේ පොල් ගහ කියන්නේ ඒකේ කිසිම කොටසක් නැහැ අපිට මේ ඉවතලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම කොටසකින්ම අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ආර්ථිකමය වශයෙන් වැඩක් තියෙනවා. අපේ පරිභෝජනයට වැඩක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි දැන් විශේෂයෙන් මේ ව්‍යාපාරයට මේ පොල් කර්මාන්තයට අලුතෙන් ඇතුල් වෙන කවුරු හරි ආයෝජකයෙක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් මේක බලනවා නම් මොනවද මේ පොල් ගස මේ අපේ කප්රුක ආශ්‍රිතව තියෙන මොනවද අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මොනවද මේ අනිත් ක්ෂේත්‍රයන් මොනවද අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් සමහරකට අපි කියන්න පුළුවන් රෝ මටීරියල් ද මම නම් අතරම අහලා තියෙනවා අපි සමහරක් අය කතා වෙනවා මේ පොල් ලෙලි ගැන කතා වෙනවා එතකොට පොල් කටු ගැන කතා වෙනවා මොනවද මේ ආශ්‍රිත තියෙන අනිත් ක්ෂේත්‍රයන් ඔව් මම අර ඉස්සෙල්ලා නතර කරපු තැනින් පටන් ගත්තොත් ගිය අවුරුද්දේ අපි ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 600ක් උපයාගත්තේ එකෙන් භාගයක් ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 300ක් ආවේ නන් කර්නල් ඒ කියන්නේ පොල් ලෙල්ලෙනුයි පොල් කට්ටෙනුයි. එතකොට ඉතුරු 300 ආවේ පොල් මදේ සහිතව. ඒ කියන්නේ desiccated coconut milk, coconut cream, coconut powder ඒ වගේ coconut මද ආශ්‍රිත. එතකොට පොල් ලෙල්ලෙන් අපි එක අයිටම් එකක් හැටියට ගත්තොත් ගිය අවුරුද්දේ වැඩියෙන්ම ආදායමක් අපි ලැබුවේ පොල් ලෙල්ලෙන්. පොල් ලෙල්ලෙන් අපි සලකනවා මදි නේද මේ පොල් ලෙල්ලට මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ පොල් ලෙල්ලෙන් අර අපි ඒකට කියන්නේ සබ්ස්ට්‍රේට් කියලා අර ග්‍රෝ බෑග් හදනවා එක එක විදිහේ හදනවා කෙන්දි වලට අමතරව ඒ සබ්ස්ට්‍රේට් වලින් තමයි අපි වැඩිපුර විදේශ විනිමයක් ලබා ගන්නෙ ඒක 100ට අපේ මිලියන 600න් 20%කටත් වැඩිය තිබ්බේ පොල් ලෙල්ලෙන් ආදායයක් ගත්ත එක. ඒතර දෙවෙනි තැනට ආවේ පොල් කට්ට. ඒ කියන්නේ charcoal activated carbon. තුන්වෙනි තමට තමයි පොල් තෙල් සහ DC ආවේ. ඒතර ඒ කියන්නේ පොල් ලෙල්ලයි පොල් කට්ටයි තමයි දැනට අපි ප්‍රධාන අනික දැන් අපි අවුරුදු 5කට කලින් ගත්තොත් පොල් මදෙන් අපි 80%ක් විතර විදේශ විනිමය ගෙනාවේ. පොල් ලෙල්ලෙන් ඒ කියන්නේ මේ නන් කර්නල් වලින් අපි ගෙනාවේ 20%ක් විතර. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු 5 මේ නන් කර්නල් සෙක්ටර් එක ලොකු වර්ධනයක් තිබ්බා. ඒකෙන් දැන් මේ ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට ඒක එකට 50%ක් ඉපුවේ පොල් ලෙල් නන් කර්නල් ඒ කියන්නේ පොල් ලෙල්ලෙන් සහ පොල් කට්ටෙන්. ඒතර අනිත් 50% තමයි පොල් මද ආශ්‍රිතව අපි නිෂ්පාදනය කරේ. දැන් මෙතෙන්දී ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවාද ජයන්ත මහත්මයා? දැන් අපි ගත්තොත් මේ වෙනකොට මේ අපි කියන ඕගැනික් කොස්මෙටික්ස් ඒ කියන්නේ මේ කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය නැතුව හදන මේ එක එක ආලේප මූණවල වලට එහෙම අපි පාවිච්චි කරන ආලේපයන් ඒවට මේ වෙනකොටත් ලොකු 50%කට වඩා පිරිසක් ලෝකයේ ඒකට ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දක්වනවා. ඒතකොට ඒකට අපිට පොටෙන්ෂල් දෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මේවා මේ 2024 වගේ වෙනකොට ඩොලර් බිලියන ගණන් වලට යන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් බවට අපි දැනටත් අපි දකිනවා ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක්. එතකොට ඔබ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ලංකාවට ලොකු ගමනක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ පොල් කර්මාන්තයේ පැත්තෙන්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද දැන් විශේෂයෙන්ම පොල් තෙල් ඒ කියන්නේ අපි වර්ජින් ඔයිල් වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් නියුදුල් පොල් තෙල් කියලා කියනවා. ඒතර වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් වල තියෙනවා කැමට තමයි මේ දවස් අපි මේ දැනට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ අනාගතයේ ඒක කොස්මොසූටිකල් කොස්මැටික් ඒ පැත්තට යනකොට ඒක වැලියු එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. දැනට මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් ලීටරයක් අපි ඩොලර් 6කට 7කට විකුණන්නේ. හැබැයි ඔක ඉදිරියේදී කොස්මොසූටිකල් ෆාමසූටිකල් ඒ පැත්තට ගත්තොත් මේ ඔක ඩොලර් 30 40 50 යනවා ඒ වැලියු එක. ඒ කියන්නේ 5 ගුණයක් 6 ගුණයක් වැඩි වෙනවා. ඔව් සමහර ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. 10 ගුණය වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද දැනට කොකොනට් සුපර් ෆුඩ් එකක් හැටියට මුළු ලෝකෙම පිළි අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෑත පහුගිය අවුරුදු 5 විතර කොකොනට් වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වුණේ. ඉතින් මේක ඉදිරියට එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද ඒක දැන් අර ප්‍රායෝගිකවම ගොඩක් රටවල් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. පොල් කිරි, පොල් ආශ්‍රිත පොල් තෙල්
ශරීරයට හොඳයි. ඒක ගොඩක් ලෙඩ වලටත් හොඳයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා. එක උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඇමරිකාවේ ගොඩක් කොෆි ෂොප් වල ස්ටාර්බක් හරි එහෙම නැත්නම් යෝගට් කම්පැනිස් වල ඒ කට්ටිය දැන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන පොල් කිරි යෝගට් හදන්න. පොල් කිරි යෝගට්. පොල් කිරි පාවිච්චි කරන යෝගට් වලට. ඔව් ඔව්. එතකොට මොකද ඩේරි එක නැතුව ඊට අමතරව ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරන පොල් කිරි කොෆි එකට මිල්ක් කරන්නේ. මේ එලකිරි වෙනුවට පොල් කිරි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ජාත් මහත්මයා දැන් ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට පේනවා යුරෝපීය රටවල් වලට එහෙම අපි ගියාම දැන් අවුරුදු 10කට කලින් යනකොට වඩා දැන් මේ ළඟදී එහෙම අපි යනකොට මේ කොවිඩ් වලට කලින් එහෙම මං උනත් යුරෝපයට ගියාම මම දැක්කා මේ කොකනට් වෝටර් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10කට කලින් ඒ කොකනට් වෝටර් වගේ දේවල් එහෙම ලොකුවට මිලදී ගන්නක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් අපිට පේනවා සමහරක් මේ ඔය විශේෂයෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ පැණිබීම හදන කම්පනීස් පවා අපි නම් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවා මමත් දන්නවා ජනතාවත් දන්නවා අපි කතා කරන මොනවද මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියලා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් උනත් දැන් මේ කොකනට් වෝටර් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙනවා මාකට් එකට. මොකද දැන් කොකනට් වෝටර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් මේ වෙනකොට ඩොලර් බිලියන ගානකට කිට් වෙන්න ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. බිලියන 7ක් විතර ගෝ වෙනවා. බිලියන 7ක විතර. ජොල දෙන ඒ කට්ටිය හිතන්නේ ඒක බිලියන 10ක් 15ක් විතරයි කියලා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අපි අවුරුදු 5කට කලින් පොල් වතුර එකතු කරේ නෑ ඒක විසි කරා. හැබැයි මේ අවුරුදු 30කට 40කට කලින් ගත්තොත් ඉස්සර මිනිස්සු පොල් බිඳලා පොල් වතුර බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ ඔක විසි කරා. හැබැයි දැන් අවුරුදු 5කට විතර කලින් අපේ සමගම් කීපයක් පොල් වතුර එකතු කරනවා. එතකොට අපි ජපානයට ඇමරිකාවට පොල් වතුර නිෂ්පාදනය කරලා අරිනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට යන දෙයක් තමයි පොල් වතුර. ඒ වුණාට ඒක පිරිසුදු කරලා මේ ස්ටෙරිලයිස් කරලා ගත්තාම ඒ පොල් වතුර ලීටර එක වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 4-5ක් විතර වෙනවා. සමහර විට මේ රිටේල් 4-5ක් යොස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. රිටේල් ප්‍රයිස් එක සමහර විට ලීටර එකකට ඩොලර් 10-15 වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ජයන්ත අපි කතා කරමු කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව. අපි කියන ප්‍රොඩක්ටිවිටි. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන මේ පොල් කර්මාන්තයේ අවුට්පුට් එක ඒ පළදාව විශේෂයෙන් අනිත් රටවල් එක දැන් අපේ කලාපයේ අනිත් රටවල් ඉන්දියාව වගේට විශේෂයෙන් මේ පොල් වගාව ගොඩක් විශාල පරිමාණයෙන් කරනවා. ඉන්දියාවයි අපි නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ කතා කර ෆිලිපීනයේ අපි වගේ සාමාන්‍යයෙන් සංසන්දනය කරාම අපේ රටේ මේ පොල් කර්මාන්තයේ පොල් ගස් වලින් ලැබෙන පළදාව ඒ රටවල් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි කියලා තමයි පොඩි මැසිවිල්ලක් ලැබෙනවා මේ පොල් කර්මාන්තයේම නියැලිලා ඉන්න ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඒවා ඒ මැනුෆැක්චර් කරන අයගෙන් මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මොකද්ද මේක ඇත්තද මොකද්ද මේකට හේතුව අපේ මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරගැනීමේ අඩුවක්ද කියලා අපේ රටේ ඔව් ඒක ඇත්තක් තියෙනවා මොකද අපි රටවල් කීපයක් ගත්තාම අපි පිටිපස්සේ ඉන්නේ දැනට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෝකේ ප්‍රධානම පොල් නිෂ්පාදකයා පිලිපීන ඒ කට්ටියට තියෙනවා පොල් අක්කර මිලියන 9ක් විතර. ඒතර ඒකෙන් ඒ කට්ටිය හදනවා අවුරුද්දකට පොල් ගෙඩි බිලියන 14ක් විතර. බිලියන 14ක්. ඒතර ඉන්දුනීසියාවටත් තියෙනවා 8.8 million acres of coconut land. ඒතර ඒ කට්ටියත් හදනවා බිලියන 14ක් විතර. ඉන්දියාව ගත්තොත් ඉන්දියාවට තියෙන්නේ 5.2 million acres. කියන්නේ අර දෙකටම වඩා අඩුයි. හැබැයි ඉන්දියාව හදනවා බිලියන 24ක්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව බිලියන 24ක්. ඒකට අපිට තියෙන 1.1 million acres අපි හදනවා බිලියන 3.1. ඒතර ඕකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක ගත්තොත් අපි හදනවා මේ බිලියන 3.1ක් අක්කර 1.1 million acres අක්කර ලක්ෂ 11කින්. ඒතර ඕකේ අපි අක්කරයකට අවුරුද්දක ගත්තොත් ඉන්දියාව ඉන්නවා 4600ක් විතර ගන්නවා පොල් ගෙඩි අක්කරයකින්. ඒතර ලංකාවේ අපි ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3000 මතක හැටියට අපි ගන්නේ 3200ක් විතර. ඒතර පිලිපීනේ ඉන්දුනීසියාව ගන්නේ 2500 2600ක් විතර. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවොත් අපි ලොකු පොල් නිෂ්පාදකයන්ගේ අතරින් දෙවෙනි තැනට ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉන්දියාවට පස්සේ. හැබැයි ඒකට තව බැලුවොත් අලුත් පොල් නිෂ්පාදකයෝ හැටියට ඉන්නවා වියට්නාමය මයන්මාව ඒ කට්ටියගේ අක්කරයක ආදායම මම හිතන්නේ සමහර ලාට ඉන්දියාවටත් වඩා වැඩි. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒ කට්ටිය අලුතෙන් පොල් වගා කරන්න ගත්තේ. ඒතකොට ඉඩම් වල පසේ තියෙන මේ සාරභාවය වැඩි. අර අපේ තේ කර්මාන්තේ අපිට වඩා ලොකු යීල්ඩ් එකක් ගන්නවා කෙන්යාවේ. මොකද ඒ කාර්යය පස අලුත් හින්දා. ඒ වගේ ඒක
මම හිතන්නේ වියට්නාමයේ මයන්මාරයේ අපිට වඩා නිෂ්පාදනයෙන් ඉහළ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පසාලුත් එතකොට එයාලා යම් කිසි ඔය ක්ලෝන් කිරීම වගේ යම් දේවලුත් කරනවද? එහෙමත් කරන හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් ඒ කට්ටිය හදලා තියෙනවා. හැබැයි අපි තමයි දැන් අපේ තියෙනවා CRI Coconut Research Institute එක. ඒක තමයි ලෝකේ පළවෙනිම Coconut Research Institute එක. ඒක 1921 හැදුවේ. එතකොට දැන් අර ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්න මම එක හේතුවක් කියන්න ඕනේ. එතන ඉන්දියාවේ රජයෙන් දෙනවා වතුරයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි free of charge. මේ කර්මාන්තය පොල් වලට. එතකොට ඒ ඉන්දියාවේ පොල් ගොවියන්ට ඕනතරම් වතුරක් තියෙන ඕනතරම් ඉලෙක්ට්‍රිසිටිත් තියෙන පම්ප් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි එක ප්‍රධාන හේතුවක් ඉන්දියාවේ පොල් කර්මාන්තය වැඩි වෙන්න. එතකොට අර හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පොල් පර්යේෂණ ආයතනය හදලා තියෙනවා දැනට හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් 6ක් විතර. මේ ගිය මාසෙත් එකක් එළියට දැම්ම ඒ කට්ටිය. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් කරලා අලුත් ඉනෝවේෂන් එක තියෙන එක. ඔව්. මොකද අපේ වැරයිටිස් 4ක් තියෙනවා. මොකද ඒ කට්ටිය ඔය ඉන්දියාවෙත් හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒක එක අවස්ථාවකද ලංකාවට ගේන්න අපි CRI එක සමග සාකච්ඡා කරපුවාම ඒ කට්ටිය ඒකට කැමති වුණේ නැත්තේ. මොකද අපේ තියෙන හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටි වලත් ඒ විදිහට වතුර දාලා පොහොර දාලා මේ අවශ්‍ය දේ දුන්නොත් ඒ ඵලදාම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒක ගෙනාවේ නැහැ. මොකද ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ pest and disease කියන එක. නව ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට තියෙන්නේ ප්‍රධාන pest and disease වලින් 4යි තියෙන්නේ. එකක් තමයි රතු කුරුමිනියා, කළු කුරුමිනියා, එතකොට ඔය පොල් මයිටා කියන එක, වැලිගම විල්ට් එක. හැබැයි අනිත් රටවල් ඉන්දියාව, පිලිපීනය, ඉන්දුනීසියා ගත්තොත් ඒ කට්ටියට තියෙනවා diseases, pest and diseases 25ක් තියා. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ quarantine act එකෙන් කිසිම දෙයක් පොල් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔය වැලිගම විල්ට් එකත් ඇවිත් තියෙන්නේ අපේ ෆිෂර්මන්ලා කේරළ පැත්තට ගිහිල්ලා එහෙන් පොල් ගෙනල්ලා පොල් එල්ල තියලා ඒකෙන් තමයි බෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වැලිගම විල්ට් එකේ ඉඳලා මොකද ඒ සේන දලඹුවාවට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔව් වැලිගම විල්ට් එක ඩෙඩ්ලි එකක්. මොකද ඒකට තවම CRI එකෙන් කියෝ එකක් හදාගෙන නැහැ. ඒතර ඒක හැදුනත් පොල් ගහ කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට ඒක මේ නැත්නම් අනිත් ඒවාට බෝ වෙනවා. ඉතින් වැලිගම පැත්තේ තියෙන්නේ දැනට මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පොල් ගස් ලක්ෂ 3.5ක් විතර අයින් කරලා තියෙනවා. ඒකට ආණ්ඩුවෙන් පොඩි වන්දියක් ගෙවනවා රුපියල් 5000ක් විතර. ඉතින් ඒක එක විදිහකට ඒක මේ කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මයිටා එක. මයිටා එකෙන් වෙන්නේ පොල් ගෙඩියේ අර පොත්තේ පැචස් වාගෙනවා. ඒතර ඒකෙන් අපිට බලපානවා අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට 20%ක් විතර අඩු වෙනවා. ඒක මදයටත් බලපානවා, පොල් එල්ලටත් බලපානවා. පොල් කට්ටට විතරයි ඒක බලපාන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔය දෙක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රධාන pest and disease ටික. ඊට අමතරව කළු කුරුමිනියා, රතු කුරුමිනියා තියෙන. ඉතින් මේ හින්දා අපි කැමති නැහැ පිට රටවල තියෙන අර හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් මෙහෙ ගේන්න. මොකද අපිට CRI එකේ ලෝකේ පරණම රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කට්ටිය ඩෙවලොප් කරලා තියෙන හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටිස් ගොඩක් ලෝකේ ඉහළ තත්ත්වයේ තියෙන වැරයිටිස් තමයි. ඒකට හරියට සාත්තු කරොත් ඵලදාය වැඩි කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. ඔබ පවසන විදිහට මේක ඇත්තටම ඉන්දියාවට වඩා අපි දෙවන සං ඊට අනිත් බොහෝ කලාපේ රටවල් වලට වඩා ඇත්තටම අර කුඩා ප්‍රමාණයකින් අපි ලොකු අස්වැන්නක් ලොකු ඵලදායක් අපි ලබා ගන්නවා. මොකද මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි භූමි ප්‍රමාණයෙන් 3.6ක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඵලදාවෙන් 5.6ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර භූමි ප්‍රමාණයට වඩා දෙවෙනි තුන්වෙනි තැන තමයි ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි ඊට අමතරව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. දැන් අර ලංකාවේ කුරුඳු ලෝකේ වෙන කොහාටවත් මැච් වෙන්නේ නැහැ වගේ අපේ පොල්වල තියෙන විශේෂ ගුණයක්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන සුදු පාට අර බ්‍රිලියන්ට් වයිට් එක ඒක වෙන කොහෙවත් පොල්වල එන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ පොල්වල තියෙන ක්‍රිස්පිනස් එක අනිත් රටවල නැහැ. අපේ පොල්වල තියෙන ස්වීට්නස් එක අනිත් රටවල නැහැ. ඒතර එතන අපිට යුනික් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර පිලිපීන ඉන්දුනීසියා එක ලාජ් මහා ප්‍රමාණයේ මේ තරම් කරන්න බැරි වුණාට අපි යන්න ඕනේ නිච් මාකට් එකට. නිච් මාකට් එකට. අපි ඒක ගැන තව වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. विरामයකින් පසු නැවතත් හමු වෙමු මේ Bisnomics. जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के रब्बा मेरे मैनू बचा। अच्छा है जो खो गई यादें, झगड़ा ना तकरार। अच्छा है जो
खो गई यादें झगड़ा ना तकरार अरे ना तू किसी से लेना देना ना कोई सर पे उधार प्यारो तू लागे भोलो तू लागे मत कर मत कर मत कर मत कर Bollywood hits සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දහවල් 2ට අයිබෝන් නැවතත් ඔබ එක්වන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියාග කාලීන සංවාදය Bisnomics සමගයි. අපි අද මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තය පිළිබඳව. කුමක්ද මෙහි ඉදිරි ගමන? ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නැත්නම් ආයෝජකයෙක් විදියට මෙම කර්මාන්තයට ඇතුල් වෙනවා නම් මොනවද ඔබ දැනගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු? Today our focus is on the Sri Lankan coconut industry, the way forward and the opportunities and challenges that comes for anyone that plans to enter this industry. And joining us is the president of the Sri Lanka Coconut Growers Association, Mr. Jayantha Samarakone. Mr. Jayantha, now we spoke about some of the essentials of the industry. You explained it very well. That was fantastic. My question to you is especially on a more timely note about COVID-19. Now, due to COVID-19, there is a renewed interest towards healthier eating, healthier foods, and as you very correctly said, coconut has been seen as a superfood. Now, in your view, how can Sri Lankan businesses that are into the coconut industry make use of this opportunity? Do you see a renewed and enhanced, a buoyed interest towards coconut due to COVID-19? And is this an opportunity that we can make use of? Yes, because now with the COVID-19 pandemic situation, coconut industry, or at least the export orders that our industries received, did not change. In fact, it was increased. So that Good news. yes, so that shows that there is a demand and it's increasing. And the sad side is that the coconut is highly sensitive to the weather condition. So the first half of this year we had a good yield, and the second half of this year we are having a much lesser yield. Why is that? It's basically it's a drought. We had it last year. So coconut, if you take coconut plant, it has but 27 months inflorescence stage. That means you don't see it. It's inside the trunk, the flower. Then you can see the flower for about another 6-7 months. And then the flower opens. So after opening the flower, it will take 11 months to pluck the coconut. So during the time of opening, if you have a drought, then the butternut holding is less. So that always, like if you have a drought, after 11 months you will find the declining in the yield. And so that's what we are experiencing, and that's seasonally from August to January, we have a lean month because that we don't have a heavy rains, and again from February till about end of June we have a high crop. If you take right now, the coconut price is high because of there is a shortage. And despite this very strong rains we are experiencing, are you saying that the areas where the coconut is actually being cultivated, there is not enough rain? No, there is a rain, that's now. Okay. So this rain, productivity of this rain we will see in 11 months time. Okay. So that means next year probably April, May we will have high crop because that's continuous rain. Correct. Actually from February next year we will have a high crop because this year from May onward we had a good rain. Yes. So that will reflect from February onward. February, March we will have continuous. If I give you a little bit of information, like Sri Lanka average production of coconut is about 250 million coconut per month. Out of this we consume 150 million, and the balance 100 million goes to the processing industry. Now out of this 100 million, about 30% goes for the coconut oil. So we also consume that coconut oil back. Correct. And then the balance is processed into the DC and the other value added product, and that has been exported. Now beginning of this year, the first half of this year, we had in excess of 250 million coconuts per month. But right now we are having only about 200 or less than 200. So whatever happened, what price coconut is sold at retail price, the consumer tend to consume this 150 million. So therefore, it's very little coconut is left for the industry. And that's one of the reason that this current high price on the coconut.
And And now they have to measure and buy it. yeah, I know. Yes, so that's of course I think maybe it is a little bit exaggerated, but even if you look at 1 year ago, Yes. if you go to the coconut shop, retailer Yes, shop, yes. you will see the heap of different correct. sizes And different prices. So of course here the Consumer Affairs Authority make a gazette with the specific measurement. So but even that we did it, but then of course now we have put a specific measurement. And one of the reason is that when the new government came, we were advocating that palm oil, the coming into Sri Lanka is excessive numbers. If I tell you like 10 years ago, the edible oil, palm oil contribution was less than 20%. And if you compare last year, the palm oil was about more than 80% and less than 20% was coconut oil. And That's a big hit on our coconut industry. that was a big hit on the coconut industry, and also it is this palm olein, because palm kernel oil is good as coconut oil. And correct me if I'm wrong, Mr. Janda, but I believe most of this palm oil comes from countries like Indonesia. Malaysia and Malaysia and Indonesia. Indonesia. Those are the two countries primarily coming from there. So palm olein is that they use the entire palm, because the palm oil seed is like a erica nut seed, like puak gediyaka wage podi ekak. Hari. So it is difficult to take this kernel. So what they do is they crush the entire nut and make palm olein. So palm olein is we are arguing that it's not an edible oil actually, though it is being used. Now Sri Lanka need about 95,000 metric tons of edible oil. So like 20 years ago this was made entirely from The coconut. oil, and then it went down to probably 20%. But with the government incentive and also putting the high tariff structure for palm oil, two things happened. One is that the adulteration of coconut oil used in palm oil was stopped, because now the palm oil price is higher than the coconut oil, and therefore the coconut industry has been revived, or it's been reviving. And There is a silver lining amidst silver dark lining, clouds and all the somewhere. coconut oil producers, small and medium and large, they are all producing coconut. Understood. So they also consume quite larger of coconut. So that is also one of the reason why this shortage is. So විශාන්ත අපි කතා කරමු මේ පොල් වගා කරන ඉඩම් පිළිබඳව. දැන් හැම ඉඩමකම මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේකට යම් යම් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ පසෙන් ඒ වගේම ඒ කාලගුණයෙන් ඒ දේශගුණයෙන් ඒ වගේ අවස්ථාවන් තියෙනවා. දැන් මම දැනගන්න කැමති ලංකාවේ පොල් වගා කිරීම උදෙසා තියෙන මේ ඉඩම් ඔබ දකින විදියට හරි පරිපාලනයක් සිදු වෙනවද? මොකද දැන් අපි ගත්තොත් අපිට පේනවා කොළඹින් පිට එහෙම යනකොට ගොඩක් ඔය පොල් වගා කරන ඉඩම් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒවා අපි කියන්නේ අතහැරලා දාලා වගේ abandon කරලා වගේ. සමහරක් වෙලාවට අර ලෑන්ඩ් එකේ වැලියු එක වටින හින්දා අරගෙන, හැබැයි යම්කිසි ව්‍යාපාරයක එක අරගෙන ආයෝජනයක් විදිහට අරගෙන ඒක තියලා තියෙනවා. ඒකේ වගා කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට පස්සේ කාලෙක එයා හිතනවා නෑ මම මේක පස්සේ කාලෙක විකුණනවා කියලා. එතකොට අර ඇත්තටම ඒ ව්‍යාපාරික පැත්තෙන් එහෙම වටිනාකමක් ඉඩමේ තිබුණට මේ පොල් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට මම දකින්න ඉදිරියේ ඒක අහිතකර බලපෑමක්. අනිත් එක මේක නැවතත් මම කියන්න කැමති මේ කර්මාන්තයේ යෙදිලා ඉන්න කටියත් එක්ක මම කතා කරාම එයාලා නගපු තව මැසිවිල්ලක් තමයි මේක. මේ යම් යම් ඉඩම් නිකන් මේ අතහැරලා දාලා තියෙනවා කියලා. මේ පිළිබඳව රජයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු නේද? මේ වගේ පොල් වගාවට තියෙන ඉඩම් ඒක පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මේ වගේ ක්‍රියාවක් ගන්න වෙනවා කියලා. ඔබ දකින්න විදිහට මොකක්ද ඔබේ මතය? ඒක කතාව ඇත්ත. එතන හැබැයි මෙහෙමයි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් සමහර ඉඩම් වල තියෙනවා අර ඇග්‍රිකල්චර් වැලියු එකට වඩා වාණිජ්‍යමය වැලියු එක වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නගරබද. අපි ඒ කාලේ අර ඉස්කෝලේ අපිට කියලා දෙනවා මිස්ටර් පොල් ත්‍රිකෝණය. කුරුණෑගල පුතලම කුරුණෑගල මීගමුව. ඒක තමයි පොල් ත්‍රිකෝණය. එතකොට අර ප්‍රශ්න කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි දේශගුණයේ වශයෙන් අපි දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන පොල් අපේ පොල් ත්‍රිකෝණේ පුත්තලම මීගමුව කුරුණෑගල ඒ වුණාට දැන් අපේ අලුත් පොල් ත්‍රිකෝණෙකුත් තියෙනවා යාපනය වවුනියාව මුලතිව් කියලා. ඒතර අපේ උතුරේ අලුතෙන් පොල් ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවා. හැබැයි පොල් ලංකාවේ ඕන තැනක හදන්න පුළුවන් කඳුකරේ ඇරෙන්න. එකම දේ තියෙන්නේ අර සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 30ට 35ට වඩා ඉහළට ගියොත් අර පොල් පරාගණය වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක පළදා අඩු වෙනවා. ඒ අර නැත්තම් පොල් ගහ වැලි පස්සේ සාමාන්‍ය බොරළු පස්සේ හැදෙනවා. ඒතර ලංකාවේ අපිට තියෙන අපේ පළාත් 9න් පළාත් 6ක 7කම පොල් වගා කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඉඩම් ප්‍රශ්නේ
අර ඉඩම් ෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් එක කියන්නේ කැබලි කඩන එක අවුරුද්දකට සාමාන්‍ය අක්කර 10ක් විතර කැබලි වෙනවා. මේ අක්කර 10000ක් විතර. අක්කර 10000. ඔව්. හැබැයි නීතියක් තිබුණා නේද මේක මේ කැබලි කරන්න බෑ කියලා. ඒක තියෙනවා දැනටත් තියෙනවා. මේ අක්කර 10000න් අක්කර 5000ක් 6000ක් විතර පොල් ඉඩම්. ඉතින් ඒකේ දාලා ඉඩම් පන ඒ ෆ්‍රැග්මන්ටේෂන් ඇක්ට් එකේ තියෙන්නේ අක්කර 10ට වඩා අඩු ඉඩම් කැබලි කරන්න අනුමැතිය ගන්න ඕනේ. ඒවා අක්කර 10 හැටියටම පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක මෑතකදී අක්කර 5 දක්වා අඩු කරා. හැබැයි ඒ වුණාට අර දැන් අපේ එක දෙයක් තමයි අර සමහර අය කියනවා මේ ඉඩම් කැබලි කරන හින්දා පොල් ගාවට පාඩුවක් වෙනවා කියලා. එකෙන් බලපෑමක් කරනවා. මොකද හැම අවුරුද්දෙම අක්කර 5000ක් 6000ක් අයින් වෙනවා. හැබැයි ඒක අර අපිට ඒක නතර කරන්නත් බෑ. මොකද අර රටේ දියුණුවත් එක්කම නිවාස ප්‍රශ්නෙත් වෙනවා. ඒකට විශේෂයෙන්ම අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ වාණිජමය වටිනාකම වැඩි වෙනකොට ඇග්‍රිකල්චර් වැලියු එකට වඩා වාණිජ කොමර්ෂල් වැලියු එක වැඩි වෙනකොට ඒක ඊඩම කැබලි කැවෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නතර කරනවා. ඒකට හොඳම පිළිතුර තමයි අපි දැන් අර අලුත් පොල් ත්‍රිකෝණය වගේ අලුතෙන් ඉඩම් එන එක. දැන් පහුගිය අවුරුදු 5 ඇතුළත උතුරු නැගෙනහිර අක්කර ලක්ෂයක් විතර අපි වැඩිපුර ආවා. ඒතර තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පොල් ගස් මිලියන 1.1 කියන්නේ අක්කර ලක්ෂ 11ක් තියෙනවා. මේ අක්කර ලක්ෂ 11යි හරි විදියට ගත්තොත් පොල් ගස් මිලියන 70ක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ දල වශයෙන් මම කියන නම්බර් සාමාන්‍යයෙන් +-10% වෙන්න ඕනේ. දල වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ ගස් මිලියන 60ක් විතර. ඒතර ගස් මිලියන 10ක අඩුවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ගස් මිලියන 60නුත් 125ක් ඒ කියන්නේ ගස් මිලියන 15ක් විතර තියෙන්නේ පරණ ගස්. ඒ කියන්නේ ආපහු යටි වගාව කරන්න ඕනේ. ඒවා කපලා අයින් කරලා යටි වගාව කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට මිලියන 70ක් තියෙන තැන හරියටම ප්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා තියෙන්නේ මිලියන 45යි. ඒතර මිලියන 25ක්ම අර වේකන්සි හරි එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වගා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ 3න් එකකටත් වැඩිය තියෙන්නේ ඒක. ඒක අපි අක්කර හැටියට ගත්තොත් අක්කර ලක්ෂ 3කට වඩා තියෙනවා පාළු. ඉතින් මේක වැඩි කරන එක තමයි දැන් රජයේ මම හිතන්නේ මේ අලුතෙන් මේ අලුත් රජයට අපි රජය එන්න කලින් යෝජනාවක් කරා මේ අපිට ආයතන 3ක් තියෙනවා මේ පොල් සම්බන්ධව. පොල් පර්යේෂණ ආයතන, පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය. ඒතර අපි කිව්වා මේක තුන් පොලක තියනවට වඩා මේක අර ටී බෝඩ් එක වගේ එක තැනක තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් කාර්යක්ෂම වෙනවා. එතකොට වැඩ කරන ටීම් එකක් කරන අර ඩුප්ලිකේෂන් නැති වෙනවා, කම්පිටිෂන් නැති වෙනවා. නැත්නම් අර ඩිපාර්ට්මන්ට් අතරත් කම්පිටිෂන් තියෙනවනේ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමාට ඊට පස්සේ ඒකට කැමති වෙලා දැනට අපිට බෝඩ් 3 තිබ්බට එක චෙයාමන් කෙනෙක් ඇරලා තමයි මේ ආයතන 3ම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් සාහන දුරට ඒකාබද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අලුතෙන් මේ පොලිසි එකක් හරි මොන හරි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන එක මේක හරි පහසු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි කතා කරොත් මේ අපි අපනයන කරන පොල් සම්බන්ධයෙන්. Now if you look at the coconuts that we are exporting, most of it is actually non-branded or non-value added. I think we export the raw basic coconut, the desiccated coconut. Now in your view, are we not repeating the same mistake we did with tea? Because even tea, our black tea gets exported, to which others add value and export and sell under their own name. Do you not see that this as a problem? Shouldn't we be more looking at exporting the value added coconut as opposed to the non-value added ones? Yes, it is. We should look at the value addition because DC industry is a saturated market, and also unfortunately we have a large capacity for the DC production because if you look at it 20 years ago we were the leading DC producer in the world. And when you say DC, what comes is the desiccated coconut. That is the basic which goes for the biscuit or chocolate or that right. one. And in the DC industry also some of the manufacturers have gone into the value addition like chips and yes. different type of which you use for even some cosmetics based on the yes, coconut yes. as well. Correct. So now we have an issue like I think Sri Lanka has about 59 DC factories. Okay. And right now with the current farm gate price which is about 50 to 55 rupees, they cannot sustain the DC industry. So as you said that they need to look beyond the DC industry. They need to change. The coconut milk is profitable, coconut cream is profitable, then the coconut flour එක හදන්නේ අර පොල් කුඩෙන්.
පොල් කුඩ අඹරලා ෆ්ලයි එක හදනවා. ඒක ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා යුරෝප් වල. මොකද ඒක අර ගුලටින් ෆ්‍රී එකක් ඉඳලා. ඊට අමතරව කොකනට් ඔයිල්, වර්ජින් කොකනට් ඔයිල්. ඉතින් මේ පැත්තේ තමයි වැලියුේෂන් ඇඩිෂන් එක තියෙන්නේ. දින ගණන් වටින ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ලෝකයේ අද මේ වෙනකොට. මොකද මම කිව්වොත් එහෙම DC ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් යම් කොටසකට රැක ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ක්‍රමානුකූලව DC ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් මේ වැලියු ඇඩිෂන් වලට යන්න ඕනේ. ගොඩක් කර්මාන්තශාලා DC කරන ගමන් අනිත් වැලියු ඇඩිෂන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි තවමත් කොටසක් තියෙනවා ඒ DC කර්මාන්තෙම ඉන්න අය. හැබැයි ඒ කට්ටියට මේක ලොකු අමාරු වැඩක් තියෙන්නේ මේ දැනට තියෙන ෆාම් ගේට් ප්‍රයිස් එකට ඒ කට්ටියට ඒක සස්ටේන් කරගන්න බෑ. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම වැලියු ඇඩිෂන් එකට යන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මොකද DC ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අපිට පොල් ගෙඩියකට වැඩි මුණක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 70ක් විතර. හැබැයි අපි පොල් කිරි හරි ක්‍රීම් හරි ගත්තොත් පොල් ගෙඩියකින් රුපියල් 90ක් රුපියල් 100ක් රුපියල් 120ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ආර්ථිකයට කියන්නේ මේ වගේ විශාල පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයක ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි දැන් එහෙම වැලියු ඇඩ් කරලා යවන්න නම් සිලෝන් කියන නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කියන නමට ආගයක් තියෙන්න ඕනනේ. දැන් ඔබ දකින්න විදියට සිලෝන් ටී වලට තියෙන තැනම සිලෝන් කොකොනට් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් කොකොනට් වලටත් අද ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙනවද? ගොඩක් දුරට තියෙනවා. අපේ ඒක පළුදු වුණේ 2017 18 අපිට පොල් හිගයක් තිබ්බා. එතකොට එවකට හිටපු රජය තීරණයක් ගත්තා පොල් පිටරටින් ගෙන්නන්න. ඒකට අපි අපේ ග්‍රෝව ඇසෝසියේෂන් එක විරුද්ධත්වය පළ කරත් තිබුණු අවස්ථාවේ හැටියට ඒ කට්ටිය තීරණය කළ අන්තිමට පොල් මඳ frozen coconut kernel ගේන්න. ඒත් අපි එතන ඒ 2018 වර්ෂයේ frozen coconut kernel ගෙනාවා. ගෙනාපුවාම මම විශ්වාස කරන විදිහට there was a hit on our quality. Understood. Because all coconut went as a Sri Lankan produce, Sri Lankan product, and we had the highest quality on the DC. But what they did in 2017-18 had an effect on our quality of DC and also the DC price. So I believe that even today the DC industry is unable to come up because of that mistake. Even last week they were thinking whether they should get the government permission to import the frozen kernel again, but we said that don't repeat the same mistake. Yes. So to answer your question, there is a good sign of Ceylon coconut. We call it Sri Lankan produce, Sri Lankan coconut. Because one example is that two US buyers, coconut milk buyers, buy coconut milk from Sri Lanka when they can buy it much lesser, cheaper price from Mexico and the South American. Yes. So they always buy from us because there is what I told you earlier, that the crispiness, sweetness and the texture. So that those quality you don't get it. So signs are good. We need to build on it. We need to build on it. We will be back after this short break. This is Bisnomics. Welcome back. You're joining Bisnomics, your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. Our focus today is on the coconut industry, the way forward, the potential it has for our economy, and the challenges that you may encounter if you enter this sector. ජයන්ත මහත්මයා, දැන් අපි ගත්තොත් මේ වෙනකොට නව රජයක් පත් වෙලා තියෙනවා, විශාල ජනතා බලාපොරොත්තු සමග උන් කරලියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දකින විදියට මම අතර මගේ හැම ගෙස් කෙනෙක්ගේම මේක අහනවා, මොකද කිසිම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට 100%ක් රජයක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නත් බෑ. හැබැයි රජයකින් හරි ප්‍රතිපත්තියක් සපෝට් එකක් නැතුව ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අර යන්න පුළුවන් යා හැකි තැනට යන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් ඔබ දකින විදියට මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණද රජය ගත යුත්තේ මේ පොල් කර්මාන්තය තව ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න? මොකද මම දකින ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකම වගේ මේක ඇත්තටම ලංකාවේ මෑත දේශපාලන ඉතිහාසය ගත්තාම අපිට පේන දෙයක් තමයි රජයෙන් රජයට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. ඒ අතෙන්ට මේ ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි වැඩසටහන් තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන රටවල් වල මේ යම් කර්මාන්ත දියුණු වෙලා තියෙනවා නම් ඔවුන් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ කිනම් රජයක් කුමන දේශපාලන පක්ෂයක් ආවත් ඒ පොදු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා, කොමන් ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔබ දකින විදියට මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණද රජය ගත යුත්තේ? අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ රජයේ දැන් අපේ අලුත් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධාන රජයේ එක මගක් තමයි ඇග්‍රිකල්චර් ඉකොනොමි එක, කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය දියුණු කරන එක. And correct me if I'm wrong, this coconut industry contributes to more than 12% of our agriculture.
I would say for the GDP it's about 1%. 1%. The export. The total agriculture output from the wise? export. Yes. But if you look at the coconut industry, growing industry, it contributes about 3.5% to GDP. To the GDP? GDP. All right, okay. So අලුත් රජය ආවත් එක්ක මොකද අර ප්‍රතිපත්තියක් නැතිකමක් තියෙනවා. අපිට දැන් අපේ රටේ ඇග්‍රිකල්චර් නැෂනල් ඇග්‍රිකල්චර් පොලිසි එකක් නැහැ. ඒතර අපිට ඇග්‍රිකල්චර් පොලිසි එක නැෂනල් ඇග්‍රිකල්චර් පොලිසි එක ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව පොල් වලටත් අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඒතර දැන් අපේ දැනට අපි ඉන්නවා මෙතන ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ මේකට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න, ඒ කියන්නේ ග්‍රෝවර්ස්ලා, ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා අපි කොකොනට් චේම්බර් එකක් හදලා දැනට ඒක මේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් අපි රජයෙන් ඉල්ලුවා දැන් මාස කිහිපයකට කලින් අපි තිබ්බ සාකච්ඡාවලදී ඉදිරිපත් කරා අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදා ගන්න ඕනේ පොල් වලට. ඒතර අනිත් එක තමයි ඒතර අපිට පොල් වතු පොල් වල හරි දත්ව නැහැ. දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මිලියන 60ක් තියෙනවා 45ක් 15ක ඒවා 10%ක් 15ක් ප්ලස් ඕ මයිනස්. ඉතින් අපිට හරි සංගණනයක් කරලා ඒ ටික මේවා කරගෙන අක්කර 5ට වැඩි පොල් ඉඩම් රෙජිස්ටර් කරලා එහෙම වැඩපිළිවෙලකට යන්න රජය දැන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒක කොකොනට් කල්ටිවේෂන් බෝඩ් එක හරහා කරගෙන යන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම දැනට දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා. මොකද රජය අර ඇග්‍රිකල්චර් ආර්ථිකයකට ගොඩක් අනුබල දෙන හින්දා එතන පොල් වගාරේ ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා මැහුවානේ මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට මෙතන ඔපචුනිටිස් තියෙනවද කියලා. ඒතර ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අංශ දෙක තුනේම. එකක් තමයි පොල් වගා කිරීමේ කර්මාන්තය. අනිත් එක තමයි පොල් මද ආශ්‍රිත කර්මාන්තය. අනිත් එක පොල් මද නැති. ඒ කියන්නේ ලෙලි කටු ආශ්‍රිත කර්මාන්තය. මේ තුනේම ආයෝජනයක තියෙනවා. හැබැයි non kernel කියන. ඔව් non kernel කියන සෙක්ටර් එක. හැබැයි අපි අර මේ වගාව අපේ 3 බිලියන් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. අපි මේක ක්‍රමානුකූලව 3.5 බිලියන් 4 බිලියන් වලට වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කරගන්න අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම කිව්වේ අර පොල් ගස් මිලියන 25ක් විතර අඩුවක් තියෙනවා. ඒතර ඒක අලුතෙන් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව අලුතෙන් දැම්මොත් ඒ වගේ පළදා වෙන්න අවුරුදු 7ක් 8ක් යනවා. පොල් ගහකින් අපි හයිබ්‍රිඩ් වැරයිටි එකක් හිටෙව්වත් අවුරුදු 4න් පළදා ආවත් ගහ ස්ටැබ්ලයිස් වෙලා ඒකේ හරි යීල්ඩ් එකක් එන්න අවුරුදු 8ක් විතර යනවා. ඒතර අපිට තියෙන හොඳම දේ පහසුම හරිම දේ තමයි පොල් ගස් වලට ජල සම්පාදනය කරන එක. දැන් අපි බලපුවාම අපේ මේ පොල් යීල්ඩ් එක අප් ඇන්ඩ් ඩවුන්ස් තියෙනවානේ. ඒක තියෙන්නේ මේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක මේ වෙලා. නීග කාලේ තියෙන කාලෙට මාස 11කට පස්සේ පොල් අඩු වෙනවා. වැහි කාලේ මාස 11කට පස්සේ පොල් වැඩි වෙනවා. අපි ජල සම්පාදනය හැමදාම කරා නම් මම ප්‍රායෝගිකව දන්නවා දැනට අපි ඔය පොල් ගහකින් පොල් ගෙඩි 50ක් 60ක් ගන්න එක 130කින් 40කින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. 65ක් 70ක් වගේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වතුර දාලා මාස 11කින් ඒ යීල්ඩ් එක වැඩි වෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. එතකොට අපේ 3 බිලියන් තියෙන එක අපිට කෙලින්ම 3.5 4 බිලියන් යන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් ඇතුළත. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. මොකද දැන් මේ අවුරුද්දේ අපිට 3 බිලියන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුද්දේ අපිට හම්බෙන්නේ 2700ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන. ඒ කියන්නේ 2.7 බිලියන්. එතකොට පොල් ගෙඩි මිලියන 300ක විතර ෂෝටේජ් එකක් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් එතන මේ රජයෙන් ඒකට දැන් අපි ඉල්ලුවා මේ වාරි මාර්ග ජල සම්පාදනය කිරීමට අපිට පොල් වගාකරුවන්ට අඩු පොලියට අවුරුදු 10කින් විතර ගෙවෙන විදිහට ණය ක්‍රමයක් ක්‍රමයක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ රජයේ පොල් සම්බන්ධ ආයතන හරහා CCB එක CRI එක හරහා බජට් එකටත් ඇතුළත් කරලා මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක සහනයක් අපිට හම්බ වෙයි. ජනවන්තයා දැන් ඔබ දකින විදියට මොනවද තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න පොල් වගාකරුවන්ට දැන් ඔවුන්ටත් ඇත්තටම දැන් මේ මිල ගණන් වැඩිවීම යම් තාක් දුරකට මුලදී සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි සප්ලයි කෙනෙක් විදිහට බැලුවොත් හරි. එතකොට මිල වැඩිවීම හොඳ දෙයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. මොකද higher the price, higher the profit at the revenue. But then again, in the long run, when the coconut prices increase, there tends to be the problem of customers looking for other alternatives and other options. And also in a more global stage now, don't you think that the high prices of coconuts in Sri Lanka will lead to a possible lesser demand from the world market? What are your thoughts on this? Yes and no, because we have a large demand for the local consumption.
And you see that very inelastic regardless Yes. of the price. Yes. Now as a growers, what we are saying that our cost of production, එකන පොල් ගෙඩියක නිෂ්පාදන වියදම is about 30 to 35 rupees depending on the area. So we have been asking government authorities and the other stakeholders of the coconut industry that the grower should get 40 to 50 rupees per nut. And then what we are saying that Because the grower is the farmer, the one who makes sure it exactly. comes out. So the farm gate price should be 40 rupees to 50 rupees. What I am saying 40 to 50 is that when you have a high yield, the price can be 40. Yes. When we have a lesser yield, Yes. price can be 50 rupees, so that the grower get constant income every month, so that it won't vary. The income won't vary. Do manufacturers of products, do the factory owners agree with you on this? Yeah, I think they have come to an agreement that 40 to 50 they can accommodate. And Right. when you say 40 to 50, that's an average nut from the farm gate. But manufacturers buy the coconut by kilo. Actually, husk coconut kilo, when it 40 to 50 rupees, the kilo will be 80 rupees to 90 rupees per kilo. So that is a sustainable price. And the same time, what we want is when the grower sell coconut for 40 to 50 rupees, we want consumer also to have the coconut available at 60 to 70 rupees. Right. Now, there is a lot of middlemen. Exactly. So there are a lot of middlemen. Now, even today, the coconut are being sold at 50 to 55 rupees. Maybe larger nuts 58. Yes. But then the collectors and dealers and the middlemen, they collect coconut from lands at Yes. 50, 55 rupees. But by the time they bring it to the Colombo, the Colombo retailers are saying that they are unloading at 70 rupees. So that means there is a They give out a 20 good- rupees. exactly. But what we are saying that the 20 rupees is more than sufficient from farm gate to the consumer. Because if a collector buy the coconut at let's say 50 rupees, then he need 2 rupees 50 cent to husk it. But when you husk it, you have the husk. So the coconut husk is about 4 to 5 rupees. So actually you gain, you don't lose. So the collector gain extra 2.5 rupees from that husking. Then he can give a smaller margin and transport cost will be about 2 or 3 rupees. So he can bring to Colombo for about 60 rupees. So the Colombo retailer is in a position to sell it for 65 or 70 rupees. But Understood. somehow it's not happening because of this middleman Yes. try to make a bigger So margin. we need better price control, which probably, as you said earlier, can come under the government policy Yes, as well. that's right. Mr. Jayantha, let's talk about your association, the Coconut Growers Association. දැන් ලංකාවේ මේ පොල් වගා කර්මාන්තයේ නියැලලා ඉන්න යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට ඔබේ සංවිධානයට ආවොත්, ඒ ඔබේ association එකට ආවොත් මොන වගේ support එකක් මොන වගේ උදව්වක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න? දැන් අපේ සමාජික හැටියට ඉන්නේ 1500ක් විතර. හැබැයි අපේ දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ පොල් 1.1 මිලියන් ඒකර්ස් තියෙන එකෙන් 120ක් විතර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අක්කර ලක්ෂ 2.5ක් විතර තියෙන්නේ අක්කර 2.5ට වැඩි පොල් වතු. ඒතර ඒකෙන් ආපහු අක්කර 50000ක් විතර අයිති රජයේ ආයතන වලට. ඉතුරු ටික තමයි අර පුජ්ජලික ග්‍රෝවර්ස්ලට අයිති එක. ඒතර ඒකේ කට්ටිය තමයි අපේ මෙම්බර්ස්ලා වෙන්නේ. ඒතර අපේ මෙම්බර්ස්ලාගෙන් ඩිරෙක්ට්ලි එන බෙනිෆිට් එක තමයි අපි හැම වෙලේම ගවර්න්මන්ට් එකත් අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කතා කරලා අර කන්ස්ටන්ට් ෆාම් ගේට් ප්‍රයිස් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න හදන එක. හැබැයි ඒක අපි මේන්ටේන් කරගත්තාම ඒතර මේ ලක්ෂ 2.5ට අමතරව තව ලක්ෂ 8.5ක් අක්කර තියෙනවා. ඒවා අක්කර 2.5ට අඩු ඉඩම්. ඒතර ඒක බෙදිලා තියෙනවා ග්‍රෝවර් පවුල් 1 මිලියන් පවුල් වලට. ඒ කියන්නේ පවුල් දසලක්ෂයකට බෙදිලා තියෙනවා. ඒතර ඒ දසලක්ෂයටත් අපේ එකේ සමාජිකයෝ නැති වුණාට අපි ගන්න හැම වැඩ පිළිවෙලකම බෙනිෆිට් එක අන්තිමට යන්නේ ඒ කට්ටියට. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැන් අක්කර පොල් අක්කරයක් තිබ්බත් එයා ඒකෙන් ගන්න ආදායම එයාගේ අර වී අස්වැන්නයි අනිත් ඇග්‍රිකල්චර් අස්වැන්නයි බ්‍රිජ් කරන්න ගන්නවා මේ කොකොනට් අස්වැන්න. මොකද ඒක හැම මාසෙම එන නිසා. එතකොට අර අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 40යි 50යි පාම් ගේට් එක අවුරුදු පුරා තිබ්බහම පොල් වගාකරුවත් පොහොර දානවා. එතකොට අනිත් පස්ස සංරක්ෂණය කරන කටයුතු කරලා මේකේ ඵලදාය වැඩි කරනවා. මේකේ පොල් ඵලදාය වැඩි කරොත් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඕන තරම් ඉන්නවා විදේශ ආයෝජකයෝ ලෝකල් ආයෝජකයෝ මේකට ඉන්වෙස්ට් කරලා මේ කර්මාන්තය දියුණු කරන්න. මොකද මේ
පොල් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා. මම මෙහෙම අහුවොත් දැන් යම් තරුණ ආයෝජකෙක් නැත්නම් තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙක් මේක බලන් ඉන්නවා. අද බොහෝ තරුණයන් ඔවුන් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න අදිෂ්ඨාන කරාට ඒ ගොඩක් අය මේ තාක්ෂණය පැත්තට ඇප් එකක් පටන් ගන්න එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඔබ තරුණ පරපුරට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකද්ද? මේ ක්ෂේත්‍රයට එන එක පිළිබඳව මේකේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවද? මේක හොඳ බිස්නස් ෆීල්ඩ් එකක් දෙන්න වෙන්න මොකද්ද ඔබේ අදහස? මොකද මේක අපේ රටේ උරුමයක්. අපේ රටේ උරුමය රැක ගැනීම තරුණයන්ගේ වගකීමක්. ඔබ දකින්න විදියට තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඔබ උපදෙස් දෙනවද එන්න කියලා මේ ක්ෂේත්‍රයට? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේකේ ක්ෂේත්‍රයේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මම තරුණ අයට කියන්නේ පොල් වගා වැවීමේ කර්මාන්තයටත් එන්න. මොකද ඒකත් ප්‍රොෆිටබලි කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සලා වවලා ඉන්න ඕන. වවලා ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට කර්නල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ එතන ඔපචුනිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. නන් කර්නල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නම් ගොඩක් අර අපි බැලුවොත් එහෙම ආර්ථික රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි පොල් වගාවෙත් අපිට මේ රුපියල් 40යි 50යි තියෙන විදිහට මේ විදිහට ගිහිල්ලා අර පාම් ඔයිල් අනිත් එඩිබල් ඔයිල් ඉම්පෝර්ට් කරන එක නතර කරලා ඒතර අපේ විදේශ විනිමයත් ඉතුරු වෙනවා. ඒතර ඒකෙන් පොල් තෙල් භාවිතා කරන එකෙන් ශරීර සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. ඒතර පොල් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ පොල් මිල රුපියල් 40යි 50යි අතර මේන්ටේන් කරගෙන පාරිභෝගිකයටත් පොල් ගෙඩිය රුපියල් 60යි 70යි අතර දීලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් දියුණු වෙලා අපිට මේක අවුරුදු 2ක් ඇතුළත 1 බිලියන් 1.5 බිලියන් ඩොලර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශාන්ත මම අහන්න කැමති දැන් සාමාන්‍යයෙන් පිටරට අපිට පේනවා මේ එස්ටේට් මේ සෙක්ටර් එක. දැන් එස්ටේට් බේස්ඩ් හොලිඩේස් සමහරකට මේක දිනුනකොට අපිට ඉස්සරහට දැන් අර කොකනට් එස්ටේට් එකක් ඇවිල්ලා හොලිඩේ එකක් ඉන්න එකත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට අපිට සංචාරකයන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැනටත් මම හිතන්නේ එහෙම කොටස් කීපයක් තියෙනවා. රජයේ ආයතනවලත් තියෙන වතුත් හොලිඩේ බංගලෝස් මේ ටුවරිසම් සෙක්ටර් එකට මේවා කරලා තියෙනවා. ඒතර තව එක දෙයක් මට කියන්න අමතකුණා. අපි දැන් අර අංකයේ පොල් ගෙඩි බිලියන 1.8ක් පරිභෝජනය කරනවා. මේකෙන් අපි 3න් එකක් නාස්ති කරනවා. අතින් මිරිකන හින්දා. මේ දවස්වල රජයේ අනුග්‍රහයෙන් අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා මේක බ්ලෙන්ඩ් එකකට දාලා ගන්න. මොකද පොල් කුඩ විසි කරන්න එපා. මොකද පොල් කුඩේ lot of protein තියෙනවා, fiber තියෙනවා. ඒකත් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ පොල් ගෙඩි 3ක් යන තැන පොල් ගෙඩි 2කින් පරිමහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ අපිට තව පොල් ගෙඩි මිලියන 600ක් ඉතුරු වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඒතර අවකෙන් අපිට ලොකු foreign income එකක් ගේන්න පුළුවන්. On a final note, let's talk about competition. Now, you mentioned earlier how we have the competition from Philippines to even India. But the way you see it, how can we position Sri Lankan coconuts? You said earlier as well there are some characteristics. But if you are to just in summary mention to us, අපිට කොහොමද කියන්නේ how can we differentiate our industry in the world market? මේ ලංකාවෙන් එන පොල් ලංකාවේ පොල් කර්මාන්තයේ කොහොමද අපිට අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව වෙනස් දෙයක් විදියට පාරිභෝගිකයන්ගේ මනසේ රඳවන්න පුළුවන්? ඔව්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ නිච් මාකට් එක හැටියට ගත්තොත් අපි ගොඩක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ තායිලන්තයටයි වියට්නාමයටයි. මොකද ඒ කට්ටිය අපිට වඩා පල්ලෙහා හිටියට පොල් නිෂ්පාදනයේ ඒකේ අර වැලියු ඇඩිෂන් ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ මම කිව්වා වගේ අර කොස්මොසිටිකල් ෆාමසිටිකල් ඒ පැත්තේ ඒවා යොමුලා තියෙනද ඒතර තායිලන්තයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒතර අනිත් රටවල් තුන ගත්තොත් ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව, ඉන්දියාව ඒ කට්ටිය අපිට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ක්වොන්ටිටි එකෙන් විතරයි. ක්වොලිටි එකෙන් නෙමෙයි. දැන් මම මෙහෙම අහන්න කැමතියි. තාමත් ලෝකයේ වැඩිපුරම මේ පොල් භාවිතා වෙන්නේ ඇමරිකාවයි යුරෝපීය රීජන් එකේ නේද? උන් නේද ප්‍රධාන කස්ටමර්ස්ලා මේකට? ඔව් ඇමරිකාව ප්‍රධාන එක. හැබැයි ආසියාවත් මෙයා කරනවා. දැන් අපේ රට ගත්තොත් අපේ රටේ බෞද්ධ සංස්කෘතියයි හින්දු සංස්කෘතියයි පොල් එක තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම පොල් සම්බන්ධ නොවන කිසිම සංස්කෘතියක් නැහැ අපේ. එතකොට ඔබ කියන්නේ දැන් අපි බලන්න ඕන අර මාස් මාකට් යනට වඩා ඔබ කොත් වගේ අර නිෂ් මාකට් යන මොකද අපේ ලංකාවේ cost of production එක හැම වෙලේම වැඩි. දැන් අපි ඉන්දියාවේ බැලුවත් ගාම් apparel industry එක බැලුවත් ඉන්දියාවේ වඩා අපේ cost of production එක වැඩි. ඉතින් ඒක ඇත්තේ රටෙන් කරගන්නේ අර නිච් මාකට් එකට product එක දීලා. ඒතර අපිත් coconut sector එකත් අපි නිච් මාකට් එක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ යුරෝප්, US high value added product වලට තමයි අපි target කරන්න ඕනේ. අපි DC වලට එහෙම නැත්නම් අර අනිත් රටවලින් ගේන්න පුළුවන් ඉන්දුනීසියාවේ, මැලේසියා, පිලිපීනෙන් ගේන්න පුළුවන් දේවල් එක්ක කම්පිටි කරන්න අමාරුයි අපිට. මොකද ඒ කට්ටියගේ price එක cost of production එක අඩු හින්දා. අපි අර high value added end එකට ගියා නම් අපිට පුළුවන්. දැන් අර අපේ මං ඉස්සරලා කිව්වා වගේ අපේ පොල් කිරි ඇමරිකාව ගන්නවා මේ සවුත් ඇමරිකාව වලින් ගන්න නැති. ඔව්. ඒ වගේ ඒ නිච් මාකට් එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ.
ඒකම අපේ වේස්ටේජ් එක අඩු කරලා තව නට්ස් කොටසක් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ foreign exchange earning එක අර 600 million එක 1 billion 1.5 billion යනකම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Our focus today was on the Sri Lankan coconut industry, the current situation, the way forward, and what government policies do we need to ensure that this journey of this industry becomes a success. I'm quite thankful to Mr. Jayantha Samarakone, the president of the Sri Lanka Coconut Growers Association, for joining us and spending his valuable time and sharing so many insights with numbers, with data, with trends. I think that was indeed quite a value-added discussion, Mr. Jayantha. Thank you very much. I only hope that our coconut industry also gets value-added like how you added value to our discussion today. Thank you so much for joining us and wish you good luck with the work of your association and the good work you do for this industry. Thank you once again. Thank you, Tarantu. Thank you for inviting, and I thank you on behalf of the Coconut Growers Association. Thank My you. pleasure. Thank you. ඒ සමගින් අද වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා මේ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය Bisnomics. හැමෙමු නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනක්. In a world where you either adapt to new technology or die of irrelevance, what exactly is 3D printing and how does it actually work? 3D printing is one of the, I would say, robust manufacturing technology available right now across the world. This technology can be used to print even human organs of human anatomy. This is your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Bisnomics.